and is that the European Trade Union Confederation is very happy to be here today in Skopje to show solidarity to our colleagues of the trade unions in the country. First of all, because we support the accession process of North Macedonia to the European Union, and we were very disappointed by the fact that the Council decided to stop it. Накратко ќе ви кажам која е причината зашто сум тука јас во државата. Конфедерацијата на европските синдикати е тука да даде поддршка и да искаже својата солидарност на синдикатите од Северна Македонија. Ние навистина сме разочарани од одлуката на Советот да го прекине процесот на Северна Македонија за пристап во ЕУ. We have taken a very clear position as the trade unions towards the European institutions for the process to be reopened. At the same time, we also encourage the country, the government and the trade unions together with the other social partners in the country to improve mainly on two fields. Ние навистина изразивме своето незадоволство во однос на европските институции по повод ова прашање, меѓутоа даваме и јасна порака на државата, владата, синдикатите и сите други социјални партнери во однос на две прашања. The first field is about the economy and the levels of employment and unemployment in the country. Despite of the very relevant efforts that have been put in place by the government and the increase in GDP and minimum wage, the country is still lagging behind. Првото се однесува на економијата и стапката на вработеност, односно невработеност во државата, иако владата дава големи напори во однос на зголемување на БДП и минималната плата, сепак тоа не е нивото кое што е потребно. This means that there is a need to boost more investment, to create more jobs, and to also put some conditions to foreign investors that cannot come to the country to exploit cheap labor. They have to respect the rules that they respect at home. Исто така, кога станува збор за инвестициите, странските инвеститори кои што доаѓаат тука во државата, покрај тоа што се отварат нови работни места, потребно е да се постават одредени услови, а тие услови се да се почитуваат правата на работниците, исто онака како што тие се почитувани во земјите од кои што тие доаѓаат. More quality job opportunities have to be created in the country for young people not to leave the country, but also better wages have to be set. The minimum wage is still very far from a living wage. There is a need to make collective bargaining stronger, particularly in the private sector. Треба да се понудат квалитетни работни места за младите во државата со цел тие да не ја напуштат, меѓутоа исто така потребно е и платите да бидат на соодветното ниво. Затоа што ние имаме минималната плата, меѓутоа таа се уште го нема оној износ на минималната, односно најмалата потрошувачка кошничка. Затоа е потребно тие да го постигнат неопходното ниво. Исто така, нешто што е многу битно е колективното договарање, особено во приватниот сектор. And here it comes the second element, that is the reform of the labor law. We welcome the discussion that is going on in this respect, but we recommend at the same time to preserve the positive aspects that exist in this labor law and to use the revision process to strengthen social dialogue, to improve the coverage of collective bargaining, and to fill the gaps that still exist in the labor law in comparison to the European and international conventions. Вториот елемент кој што сакам да го потенцирам тука е реформата, односно изработката на законот за работни односи. Јас топло го поздравувам тоа и сакам да потенцирам дека треба да се задржат позитивните елементи кои што веќе постојат во законот и да се ревидира, особено од аспект на социјалниот диалог, зајакнување на колективното договарање и исто така да се земат предвид јазовите кои што, односно пропустите кои што постојат во истиот. So finally, I really want to thank again Darko Dimoski and SSM for having inviting us to participate in this conference, and thank you also to the Prime Minister and the Labour Minister to having welcoming us here. Be sure that the ETUC will stay at your disposal for any support and any help that will be needed. На крај би сакал да му се заблагодарам на Дарко Димовски, председателот на ССМ, председателот на владата
и Министерката за труд и социјала, Европската конфедерација на синдикатите е тука и ви стои на располагање за секој тип на поддршка која ви е потребна.